నాకెవరూ లేరని నేనందరి ముందు చెప్పింది అబద్ధం. చర్చ్కి ఎందుకు వచ్చావు కార్తిక్? నా కోసమే వచ్చావా? Look at her. She did the same thing. It's running in the family. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? ഞാനാണ് പ്രോബ്ലം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുത്താ അത് പ്രശ്നമായി. ശരി, ഞാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ. ലെറ്റ് ഹർ ഗോ ടു ഹെൽ. നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. അപ്പാ, അവരോട് ഉണ്ടപ്പാ. ആര്? ആ കാർത്തിക്കും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും അവർ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. And they said they were her classmates. They were in the church also today. That's why she said no. I think they had a plan. അവളെ കൂട്ടിട്ട് ഒളിച്ചോടാണ് മറ്റോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ അവരെവിടെ? I put those people in the police station. നമ്മുടെ സണ്ണിച്ചായനെ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് അങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്തു. സണ്ണിച്ചായനെ അടിച്ചെന്ന് എന്താ അനാവശ്യം? What the hell is happening? എന്നതാ ഇത്? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണോ ജെറി? Yes. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ജെറി? ആരോടും പറയാതെ ഇറങ്ങി പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ നിശ്ചയമായിരുന്നു. ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല. അവൻ വന്നത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് അവനെ കണ്ടത്. അപ്പ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം. അമ്മ, വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് ഹിം? എന്തിനാ കാർത്തിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം? അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിനക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവനല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ മാത്രം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നെന്ന്. ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ ദിസ്. റോയ് തോമസ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. എവനാര്? ഫിലിം ഡയറക്ടർ. അതൊക്കെ ഒരു പണിയാ? അതിലെന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? അത് ഹിന്ദു. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ചോറുണ്ണും. പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ. ബീനയുടെ കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പാ, ഞാൻ ഉറപ്പുതരാം. ഞാൻ അവനെ കാണില്ല, അവനോട് സംസാരിക്കില്ല. അവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാ മതി. അവള് പറഞ്ഞില്ലേ അവനെന്നെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു വിട്. വരൂ സാർ, ഇരിക്കൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ. അതൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. അവന്മാരെ വിട്ടേക്ക് സാർ. കേസൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഷുവറാണോ? ഷുവർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോ. താങ്ക്സ് സാർ. ഇവന്മാര് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ജെറി ఆది అడిచా. ఇవమ్మాయి హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న పిల్లరా. అరే మామ, పోలీస్ స్టేషన్ ఫోజులేంట్రా? అసలు ఏరియా కానీ ఏరియాకి వచ్చాం. అవసరమైతే నా ఫ్యాన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను. ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాంరా, సరేనా? అరే, ఈడేంటిని దావత్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు ముందెళ్ళి మేనేజ్ చేయి. ఎంత చెడ్డ మీ మామయ్య కదరా. దయవుచేసి ఇంకా డిస్టర్బ్ చేయకండి. అది నిన్ను చూడదు, నీతో మాట్లాడదు. అలాగానే ప్రామిస్ చేసింది. అందుకే మీ ఇద్దరిని బయటకు తెచ్చాను. లేకపోతే కనీసం వారం రోజులైన లోపలేసి కొట్టించేవాళ్ళం. అర్థమైందా? దాని వెనకాల పడే ఐడియా ఉంటే ఇంకా మానుకో. కనీసం ఇప్పటి నుంచి అయినా ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకునుండు. అలాగే సార్, అలాగే నేను చూసుకుంటాను. అరే మామ రారా. వచ్చేసాడు ఒకరిని వెంటేసుకొని. ఊరికెళ్ళండి రా సేఫ్గా. ఆ పని మీద ఉన్నాం సార్. పో. ఆ పని మీద ఉన్నామండి. ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. పోండ్రా. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యాయనుకో, ఆ ముసలోడు మీ మామగారు అవుతాడు. అప్పుడు ఆయనతో ఎలా మాట్లాడతావు? ఆ జెర్రీ గారితో ఎలా మూవ్ అవుతావు? అన్నిటినీ మర్చిపోయి ఫ్రీగా ఉండగలరా మీరంతా? నాకు అలా అనిపించట్లా. హీ హేట్స్ యూ మ్యాన్. అదంతా తర్వాత చూసుకుందాం మామ. ఇప్పుడు తను ఒకసారి చూడాలంతే. ఏంటి నీకు పిచ్చెక్కిందా? పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉంటుంది బెటర్. ആ പെണ്ണ് സാറിന്റെ ജീവനല്ലേ? അതെനിക്ക് അറിയാം സാർ. ఏం చెప్పావు బాసు, సూపర్. ఏంటంటున్నాడు? ఆ అమ్మాయి మీ లైఫ్ కదా అని అంటున్నాడు రా. ఏం డైలాగ్ మామ. ఆడికెలా తెలుస్తాను నీ లైఫ్ అని? ఆడికి కూడా తెలిసిపోయిందిరా. చా കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കരുതേ. ఈడేట్రా ఇలా అప్సెట్ పలుకుతాడు. రారా వెళ్ళిపోదాం. చూసుకుని వెళ్ళరా. నిన్ను చూడాలి కార్తిక్, నీతో మాట్లాడాలి. ఒకే ఒకసారి. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నాన్నతో చెప్పినట్టు నేను నిన్ను చూడను, నీతో మాట్లాడను. నువ్వు ఎక్కడున్నావు కార్తిక్? కార్తిక్, పెళ్లి చీరలో చాలా బాగున్నావు. you're a crazy guy. నేను చూడాలనుకుంటే నువ్వే వచ్చేసావు.
చూస్తే ఊహించడానికి చాలా భయంగా ఉంది. నేను చూసేసా, నువ్వు వెళ్ళు. జస్ట్ 2 minutes బయటికి రా. ప్లీజ్. You know what? I'll come. ఓకే. మా నాన్నకి ప్రామిస్ చేశాను, నేను చూడను, నీతో మాట్లాడనని. ప్రామిసులు చేసేది బ్రేక్ చేయడానికే. యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ పెళ్ళి బ్రేక్ చేసినందుకు. నిజంగా చాలా గట్స్ కావాలి. అంతమంది ముందు ఎందుకు చేసి? ఆ అబ్బాయి నీకు నచ్చలేదా? నాకు నువ్వు చాలా నచ్చావు కార్తిక్. ఐ లవ్ విత్ యూ. చర్చ్లోనే తెలిసిందా నీకు? హైదరాబాద్లో నువ్వు ఎప్పుడు చర్చ్కి వెళ్ళలేదా? నేను బాగా టార్చర్ పెట్టాను కదా, నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు? నీకెప్పుడు అనిపించింది ఇలా? నేను చూడగానే నచ్చేసావు కార్తిక్. గేట్ దగ్గర నేను ఫస్ట్ టైం చూసా కదా, చూసిన ప్రతిసారి నీ కళ్ళల్లో ఏదో చూసా. డ్రెస్లో నేను చూసినప్పుడు నీ మొహాన్ని తాకాలనిపించింది. నువ్వు రోడ్ల వెనకాల వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పావు కదా, ఐ వాజ్ యాంగ్రీ. నాకు నువ్వు నచ్చావని నీకు తెలిసిపోయాను అనుకున్నా. ఇక్కడికి వచ్చి సారీ చెప్పావు కదా, ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ దేర్. ట్రైన్లో ఫ్రెండ్స్ని చూసినప్పుడు ట్రైన్ చెప్పుడు వినిపించలే, నా హార్ట్ బీటే పెద్దదిగా వినిపించింది. ఐ న్యూ దిస్ వాజ్ లవ్. అందుకే నేను ఆపలా, అందుకే నేను కిస్ చేశా కూడా. చాలు. ఇంటికెళ్ళు కార్తిక్, ప్లీజ్ ఇక్కడ ఉండకు. నేను చెప్పా కదా ఇదంతా జరుగుతుందని. ఐఎమ్ సారీ. నేను చాలా భయపడింది ఎందుకే, నా వల్లే ఇదంతా. యూ డోంట్ నీడ్ దిస్, యు ఆర్ ఎన్ ఆసమ్ గాయ్. ప్లీజ్. అండ్ యు ఆర్ వన్ ఆసమ్ గట్సీ వుమన్. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నాతో రా, వచ్చే. ఏం జరిగినా నేను చూసుకుంటా. నాన్న ఒప్పుకోవాలి కార్తిక్, నీకు అర్థం అవుతుందా? నాన్న ఒప్పుకోకుండా నేను రాలేను. ఆయన ఈ ఒక్క విషయంలోనే ఇలా ఉన్నారు, ఎందుకో తెలియదు. చాలా మంచివారు. హీ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ. ఆయన చెప్పాలి. అందరినీ వదిలేసి నీతో వచ్చేయచ్చు. ఐ లవ్ యూ నిజంగా. కానీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి కార్తిక్. నీకు అదే కావాలి కదా. నేనది చూసుకుంటాను కార్తిక్. కన్విన్స్ చేస్తాను నాన్నని. ఎలాగనేది ఇప్పుడు నాకు తెలియదు, కానీ ఒకరోజు నేను వస్తాను కార్తిక్, నీకోసం. నువ్వు వస్తావా నా కోసం? ఎస్, ఐ విల్. రివర్స్లో నేను చెప్పాల్సింది నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు. రెడీ, విల్ గో ఫర్ టేక్. హలో సార్. ఏంటి కార్తీక్, ఫస్ట్ డే? ఇక్కడ నేనేదో నేర్పిస్తానని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఇక్కడ ఎవడు ఏమి నేర్పించడు, అన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. మిగతా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కలిసి పనిచేస్తా కదా, సరదా టీచ్ చేస్తా. థ్యాంక్ యూ సార్. రెడీ సార్. క్లాప్ ఇన్.